नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 23 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। स्कूल छात्र छात्री मानक पई नुआ सिलेबस आसीबाकु जाउचे। अन्यपटे नवीन बड़ घोषणा राष्ट्रपति मध्य ओडिशा आसुचंती एवं बाली खादन पई आसिला स्वतंत्र एसओपी। आईपीएल को नहीं आसीचे गुरुत्वपूर्ण सूचना। राज्य में कुआपथर वर्षार समीक्षा करा जिवो। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य में लागू हेबो नुआ सिलेबस। कहले गणशिक्षा मंत्री 2026-27 वर्षर राज्य में नुआ सिलेबस लागू करा जिवो। ए नै सूचना देइचंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तेबे एनईपी लागू हेबा पर सिलेबस परिवर्तन पई कमिटी गठन होईची। प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत सिलेबस बदलिबो। आम भाषा साहित्य ऐतिह्य को आधार करी नुआ रूप में आसिबो नुआ सिलेबस। ए नै कमिटी तर्जमा करुची। राज्य पई जहा ठीक हेबो ताहा सिलेबस रे स्थान पाइबो बोली मंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर, राज्य में आसंता 2 दिन प्रबल वर्षा। कालबैशाखी प्रभाव में आहुरी 24 घंटा प्रबल वर्षा संभावना रही। तेबे 12 जिला को एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जिबा सहित कुआपथर माड़ हेबार सतर्क सूचना जारी करा जायछि। गतकाली मध्य अनेक स्थान में वर्षा होईछि। गतकाली बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज एवं केन्दुझर जिले में वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली वर्षा होइथिला। अन्यपटे आज मध्य राज्य में अनेक जिले में वर्षा हेबो। एथिपाई जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। वर्षा सहित 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। तेबे 25 तारिख पर राज्य में पाग परिवर्तन हेबो। एबे तापमात्रा कमिछि। धीरे धीरे तापमात्रा बढ़िबा सहित 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर, दंड नाचरे अश्लीलता को ना। किछि दिन पर आरंभ हेबो गंजाम जिलार प्रसिद्ध दंड नाच। दंड नाचरे आउ अश्लील नृत्य गीत परिवेषण करा जाई परिबो नाही। ब्रह्मपुर महानगर निगमर दंड नाच महासंघ पक्षरु ए नै निष्पत्ति निया जायछि। तबे एहाको सबु महल रे स्वागत करा जायछि। आसंता 25 तारिख ठारु आरंभ हेउछि गंजाम जिलार प्रसिद्ध दंड नाच। तेबे अश्लील नृत्य गीत द्वारा युवपीढ़ी उपरे खराब प्रभाव पड़ुछि। एहा सहित परिवार लोके एकाठी बसे ए सब देखि पारु नाहंते। तेणु आधुनिक नृत्य गीत परिवर्ते दंडुआंक जागर पाई पौराणिक नाटक परिवेषण करने को निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर, आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 24 और 25 तारिख ओडिशा गस्तरे आसुचंती। राष्ट्रपति मार्च 24 तारिख दिन 12:30 रे वायुसेना विमान जोगे स्वामी विवेकानंद विमान बंदर और रायपुर छत्तीसगढ़ रु बाहरी दिन 1:30 रे भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमान बंदर रे पहुंचबे। सेठारु एक स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे नयागढ़ जिला कंटिलो नीलमाधव मंदिर निकटस्थ हेलीपैड रे अवतरण करिबे। यहाँ पर 3:05 समय रे प्रभु नीलमाधव मंदिर रे दर्शन करी पूजार्चना करिबे। यह सहित नयागढ़ जिलार विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे राष्ट्रपति। तेबे 25 तारिख सकाळे वायुसेनार विमान जोगे दिल्ली प्रत्यावर्तन करिबे। परवर्ती खबर, बाली खातन पई आसिला स्वतंत्र एसओपी। एणिके साबाड़ हेबे बाली माफिया। एणिके आ मन इच्छा बाली उठाई पारिबे नाही। एथिपाई सरकार आनिचंती एसओपी। तेबे जिलापालक अध्यक्षतार प्रति जिले में गठन करा जिवो स्वतंत्र कमिटी। सदस्य रहिबे उपजिलापाल, एसपी, डीएफओ एवं जिला उन्नयन अधिकारी। राजस्व विभागर एमडीएम एहा सहित जिला खनि अधिकारी मध्य सदस्य रहिबे। 2 बीडीओ 2 तहसीलदार मध्य एथिरे सदस्य रहिबे। कमिटीर आवाहक रहिबे अतिरिक्त प्रकल्प निर्देशक। आवश्यकता को दृष्टि रखी बाली उठाण को नहीं खादन निर्धारण करा जिवो। बाली उठाण पई सर्वे करा जाई सीमा निर्धारण करा जिवो। पंचायत स्तर रे गठन करा जिवो कमिटी। सरपंचक अध्यक्षतार पंचायत स्तर रे कमिटी गठन हेबो। एहा सहित बाली चोरी को रोकिबाको प्रत्येक बालीघाट रे सीसीटीवी कैमेरा लगा जिवो। परवर्ती खबर, राज्य में कालबैशाखी रे 47टी गाँ प्रभावित होईछि। राज्य में विशेषकर उत्तर ओडिशा रे तांडव रचिछि कालबैशाखी। व्यापक क्षयक्षति होईछि। मयूरभंज जिला गस्तरे जिबे राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। एही गस्त समय रे से जिलार विभिन्न स्थान बुली कालबैशाखी क्षयक्षतिर समीक्षा करिवे। कालबैशाखी वर्षा रे मयूरभंज जिलार 19टी ग्राम पंचायतर 47टी ग्राम एवं 4757 लोक प्रभावित होईचंती। एठारे 300
250ଟି କଚ୍ଚା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11ଟି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ 295ଟି କଚ୍ଚା ଘର ଆଂଶିକ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଗୋଟି ଗାଈ ଗୁହାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ। ବର୍ଷା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। 22 ତାରିଖ ଗତକାଲି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ 23 ତାରିଖରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିବ ନୂଆ ଜଳ ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଜଳ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 5 ବର୍ଷରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,77,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। କଟକରେ ପୁଣି ଖେଳାଯାଇପାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 5 ଟିକିଆ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି 2ଟି ଟେଷ୍ଟ, 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଗତକାଲି କୋଲକାତାରେ ବସିଥିବା BCCIର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ସରୋଜ ସା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସରୋଜ। ତତ୍କାଳୀନ IICଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ। ତେବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନବ ଦାସଙ୍କ ରୋଷେୟା ଲଳିତ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷୀ ମନୁ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ନିୟମ 1990କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ସରକାର ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 2020 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏଣିକି ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜ୍ରପାତରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବମକୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ରାଜେଶ ଗୌଡ଼ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବମକୋଇ ଗ୍ରାମ ଶିବାନନ୍ଦ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍। ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କରିବ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶି ଭାଜପା ବିରୋଧରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଜପା ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ଦଳ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଜେଡିର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବାଘ ଶିକାର। ଦେଶରେ ବାଘ ଶିକାର ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବାଘଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 4ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ତଥାପି ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଉନି। ବାଘ ଶିକାର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାଘ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଶିକାର ପରେ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘର ଚମଡ଼ା, ନଖ ଏହା ସହିତ ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନେପାଳ, म्यांमार ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। 2022ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ରୁ ଅଧିକ ବାଘ ମରାଯାଇ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏପରି ସାଜିଶ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ? ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ଖୋଲା ହେବ, ଏଠାରେ ସିନେମା କେବେ ସୁଟିଂ ହେବ, କେବେ ଅନୁମତି ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ ଆଧାର ସହାୟତାରେ ହେଉଛି ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନକୁ ନଜର ରଖି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତିଥିରେ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଧାମଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋକନ ସହିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ସୁଲଭ ଦର୍ଶନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର କମିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ଦର 90,000 ଛୁଇଁଥିଲା। ଏବେ ସୁନା ଦର ଆଜି 400 ଟଙ୍କା କମିଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 82,300 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ 90,220 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି 440 ଟଙ୍କା କମିଛି ସୁନା ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆରସିବି। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆରସିବିର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଫିଲିପ୍ସ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ ବଳରେ 3.4 ଓଭର ବଳକା ଥାଇ 175 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଆରସିବି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦିନ 3:30ରେ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ଏବଂ ଆର୍ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ରାତି 7:30ରେ ସିଏସ୍କେ ଏବଂ ଏମ୍ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିନିକିଆ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ। ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିପାରେ। ବିସିସିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ଖବରକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପଞ୍ଜାବ, ନାଗପୁର, ଇନ୍ଦୋର ଏହା ସହିତ ଗୁଆହାଟୀ ଭଳି ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।